बसिथिबा स्थान राजा दुष्मंत सांगे सांगे ठिया हे पड़िले कहले भय नाही हे चारुशिले हे सुंदरी माने हे झियो माने केही भय करना एबे सुधा पौरव राजा अछंती आज्ञा राजा निजे कहले कहले पुरुवंशीय राजा बंची थाउ थाउ तपोवन भितरे झियो मानक प्रति कौनसी पुरुष अत्याचार करिवो एटा संभव नुह आपण माने मोटे भय करंतु नाही अच्छा जो प्रियंवदा कहिथला से कोन सत्तरे कहिथला ओटा मधुरत हरण करछु बोली से इंगित रे कहिथला राजा सही सुजोग रे डेंकरी पळे आसले कहले आज्ञा केही भय करिया दरकार नाही आज्ञा जेते बेले ये गोटा हठात निज निज भितर इंगित तत्व रे लागि थवा झियो माने गोटे आकस्मिक आगंतुक अपरिचित युवक को देखिबे आज्ञा एमानकर भितर कोन अवस्था हबो हाड़ फेल ही जा कथा कहलो हाड़ फेल ही जा कथा ये की गलो बोले अंडराटा हम पखरे कोन छिड़ाई छी भाषा टिके ठीक करी कहना कोन भाषा हम आज्ञा देखि देले महाराज दुष्मंत को झियो माने देखिया पी अति सुंदर युवक जणे आपणंकर कवि गंगाधर कहिले कहला बदन धीधीति थरे चाहि ताको बदन धीधीति थरे चाहि मुख कले अवनता लाजो पुरी लता अंगे की सहसा आदि लागी गला कहा हस्त आज्ञा तीन जन जाक झियो महाराज दुष्मंतर मुह को टिके चाहिदेले कहले केडे सुंदर युवक ये किए ये आकस्मिक भाव में कोड़ आसिक पहुंचले सी सीना जानिया पे मुह को चाहिदेले किंतु जेहेतु निज निज भितर इंगित थट्टा होउथले ताको आउ जने पुरुष सुनी सारलानी आज्ञा लाजरे मुह को तळकु बददेले कवि गंगाधर कहिले लाजकुली लता अंगे की सहसा लागी गला कहा सत्य जेमिति लाजकुली लता दिहेरे केही जने हाथ मारिदेला करस्पर्श हो गला लाजकुली लता गुड़िक माने लाजई गला मोचा हो गला ठीक से भलिया ये झियो माने लाजरे मुह को तल को पोती देले अरे निज निज भितर कथा हेले झियो माने कहले ये लोक किए से ये जन अतिथि ये किए से ये आकस्मिक भाव में कोड़ आसिक पहुंचले आम केमी जानिबा तर दुई रे जेहेतु ये अतिथिर जने आश्रम अतिथि इनकर परिचर्या करिया मध्य हमर कर्तव्य तेना आम एमती लाज लाज हेले चलिबनी आमको तांकर परिचय जानिया को पड़िबो एवं तांकर आतिथ्य प्रदान करिवा को हबो कहला आज्ञा पचारिबा पाई मनोहर बापू अतिथि परिचय हो सिंधु बिची परी उठू पड़ू थाए करू हृदय आज्ञा अतिथि परिचय पचारे निज निज भितर ठेला पेला हेले बहाटे आज्ञा निज निज भितर ठेला पेला हेले से कहला तू पचारे सी कहला तू पचारे सी कहला तू पचारे आज्ञा केही आज्ञा पचारि पारु नाहन शेषरे आज्ञा ए विलंब को सही न पारी तांको भितर टिके कुहाया थला प्रियंवदा आज्ञा प्रियंवदा आग हेकरी पचारिला विनम्रतार सहित पचारिला कौन पचारिला क्रतवर्ज को भूपति भंस भूषण पुत्राधिवासी न लोकनाभिलाषी
निमित्तयं किं सुकुमार विग्रह कृत श्रम श्रम प्राप्ति पदय आज्ञा राजांकर चेहरा देखिकी ये झील मैंने अनुमान कले ये कही जने राजपुरुष बोधे क्या जाइताई लोक मैंने एते सुंदर एते तेजवंत रूप धारण करें तेणु अनुमान करी पचारा प्रियंवदा पचारा कहला तुमार्य को भूपति वंश भूषण कहले हे आर्य आपण कौ राजवंशर जन्म आपण को देखले जना पड़ुची आपण कौन से एक राजवंशर दायद भलिया आपण दयापूर्वक कहतु आपण कौ राजवंशर जन्म नहीं क्या बाबू लगुच तू कौन कौ अवस्था अच्छु बर्तमान ओह तू मत पचार मु राजा अच्छा पचारे अच्छा अच्छा कौ भाषा तुम कहूच बेंगली भाषा कहीं ओडिया कहूना अरे ओडिया कहून मु ओडिया छड़ा किसी बुझेनी अरे आमर शुणु शुणु आम ओडिया माने जिते ट्रेन ने जी कलिकता आज्ञा आपंकर जाजपुर डेई गला आमर बंगाली बाहर बंगाली हाथ न हो पछे पार्टी आज्ञा व्याकरणगत हजार त्रुटि थो जी शुणुव ताको हस लगुव जी व्याकरण जानी थो बंगाली भाषा ताको हस लगुव किंतु आमे चेष्टा करके बंगाली कहू अच्छा आप देखी कौ दिन बंगाली जो पुरी आसुलिया कोणार्क आसुलिया कौ बंगाली कौ दिन ओडिया कहने चेष्टा कर अरे नाई रे मूर्ख तमे ओडिया हूँ पद अन्यर पाद चाटिबार तुम अभ्यस्त तमे ओडिया दादन खटिबा लोक तमे अन्यर पाद चाटिबार तुम अभ्यस्त अन्यर भाषा केमती निजे कहबू निज भाषा रे आसु न आसु हिंदी कहबू कथा कहू कहू हजार इंग्लिश शब्द लगेबू कलिकता जीवा गले बंगला शब्द कहबू कौन है ना नहीं ये जो हस्तिना कथा आपण कहले एटा को स्टेट कोना मते दिए कोटा ए जो वर्तमान पर चली एटा राज्य हला हस्तिना दिल्ली 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 अच्छा एठी बंगला कहया कोन दरकार तोर काई तोर दम अछि हिंदी रे कहलुनी या दिल्ली रे सब प्रकार लोक अछंदी बंगाली अछंदी तेलुगु अछंदी आ कर्नाटकी अछंदी सब प्रकार लोक अछंदी ओडिया अछंदी समस्त अछंदी मु ता भीतर गोटे बंगाली असुविधा कोनडा ओ तू बंगाली मु बंगाली न तो नहीं नहीं अच्छा अच्छा मु बुझी पड़नु तू जहा कहबू ओडिया रे कह आया कहला तुमार जो को भूपति वंश भूषण पुत्राधिवासी न हो लोकनाभिलाष कहला हे महात्मा हे आर्य कौ राज्यर लोक माने आपण को देखिया पे अत्यंत उत्कंठित अटंती अर्थात आपण को राज्यटी कोन कहन आपण कोठु आछंती आपण कहन मते आ निमित्तयं किं सुकुमार विग्रह को कारण जोगु किछि विशेष कार्य जोगु आपण ए आश्रम को आसीचंती कि जदि आपण कोनसी विशेष कारण पय आस्थान दया पूर्वक आपणकर उद्देश्य प्रकाश करंतु गोटी गोटी के बजार एकाले एते बजारले मु का उत्तर देबी कौन बजार आज्ञा महाराज दुष्मंत मने मने चिंता कले कहले जदि मु निजे राजा बोली झियो मानक आगे परिचय देबी ताले झियो माने संकुचित होई जिवे भय करि जिवे मते डरी जिवे आ किछि कहबेनी मो संगे आ सांग भलिया कथावार्ता हेबेनी नाही तो मु राजा बोली जानले तांकर संकोच आसीबो भय मो सतरे फ्री रे मिसी परिबेनी नाही अच्छा मु तो मिछ कहिबी नाही हां हां मु जने धार्मिक मु जीवन रे के मिछ कहिनी जमा मते झियो माने जो प्रश्न पचारले तार उत्तर मु देबी हां हां मिछ तो कहिबी नाही हां सत्य कहले तो अडुआ हबो हां ताले कोन केमिति बागरे कहि केमिति कोन हबो डाउन हे बसी जाति देइकरी अरे सिब्रा पचारुचंती उत्तर न देले केमिति हबो आ कोन करा जो जी तो बर्त कहले दोस न कहले दोस किंतु कोन करिया कौशल एमिति बागरे कुहा हबो हां सत्य कुहा हबो अरे झियो माने हठात धरि परिबेनी मु राजा बोली कोन कपिसा हां पला बाळा वाक्य रूप हां प्रतिवाणी कले पुरुवंशे मोर जन्म पुरुवंशे मोर जन्म रे भला पुरुवंशे मोर जन्म दुर्दम दमन मोर जारंजन शिरागत कुल कर्म झियो मानकर कथा को सुनला पर राजा उत्तर देले कौन कहले कहले ए झियो माने कोन पुरुवंशे मोर जन्म माने सीधा सलख कहिलेनी जे मु हस्तिना राजा बोली आउ 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 बुले कि
କହିଲେ ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ। वाह କଥାଟା ସତ। सत ଇଏ ପୁରୁବଂଶୀ ରାଜା, हां हां ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ରାଜା, ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶଧର ଇଏ। बस बस ତେଣୁ କଥାଟା ସତ। सत्य କହିଲେ ପୁରୁବଂଶେ ମୋର ଜନ୍ମ, हां हां ପରଜାରଞ୍ଜନ, परधारण ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଦମନ, हां हां ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ए ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା, हां हां ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଚିରାଗତ କୁଳକର୍ମ, ମୋର ବଂଶର ବେଉସା। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି। राजा हो କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ए ହଠାତ୍ ଧରି ପାରିଲେନି, सकिन ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପାରିଲେନି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଆସିକିରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କାହିଁକି ରାଜା ଆଉ ରାଜ ପୋଷାକରେ ନାହାନ୍ତି ନା, ରାଜା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। अरे ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି पंजी पंजी भी ନା, ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି। पकई सुनजे हो ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି। मंदिर को बोला हेला ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଝିଅମାନେ ବାରି ପାରିଲେନି ए ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା ବୋଲି। ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଝିଅମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଏଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବେଶ କହୁନି ମୃଗୟା କଲା ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଆଶ୍ରମଟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ମୁଁ ଟିକେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଓହୋ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭଲ କଲ ଭଲ କଲ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋ କାନରେ ପଡିଲା ହଁ। ଯେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ପୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମଧୁବ୍ରତର ଗଞ୍ଜନା। ଗଞ୍ଜଣା ଏ କଥାଟା ପଡିଲା ବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ କଥା ଇଏ ରାଜାଙ୍କର କଥା କାନରେ ପଡିବାରୁ ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାଇଁ ଆପଣ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆପଣ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆପଣ କିଏ କି? ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶୀୟ ବା ରାଜାଙ୍କର ଦରବାର ଭିତରର, ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ରାଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଲିକିରି କହୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଲୁଚିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମନେ ମନେ ତମେ ଜାଣିଲ ରାଜା, ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ ଡଗଡଗ ହଉଛ ଖାଲି, ଆଉ କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେତିକି କହ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ରାଜା ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେନି। ଏ ରାଜା ଏଇଠି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସଖୀ ମାନେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ସନ୍ଦେହଟା ହେଲା କଣ କି, କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, ଜାନା ଶକୁନି ଶକୁନ୍ତଳା ଆଇ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କର ଝିଅ। ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାହେଲେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଋଷିଙ୍କର ଏଇ ତାଙ୍କର ତ ପାପଟା ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ନା। ହଁ ହଁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାର ଅଟକୁଛି କଥାଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ଜାତି। ଜାତି ମୁଁ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସିଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନରେ ପାପଟା ଛୁଁଛି। ଶୁଣୁଛି ଯଦି ସେଇ ପାପଟା ନ ଛୁଅନ୍ତା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏତେବେଳକୁ ଭେଟ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ମାନେ ଭେଟ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ନାଇଁ ଏବେ ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ନା ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କଥା ଆରେ କାହିଁ ଡକଡକ ହଉଛୁ? ତୁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ନା ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହ, ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହଁ ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲେ ଅଟକିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ବର୍ଣ୍ଣରେ। ବର୍ଣ୍ଣେ ଝିଅଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର, ଉଚ୍ଚ କୁଳର ମୁଁ ହେଲି ନିଚ କୂଳର। ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହଟା ଘାରୁଛି। ଗାରୁଛି ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଗ ନିର୍ମଳ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସଖୀ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। କହୁନାହାନ୍ତି ଚିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଋଷି ଋଷି ପୁତ୍ରୀ ପାଇଲେ କେଶରେ। କଣ ହେଲା? କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କ୍ଷୀର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଝିଅ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ମେନ୍ କଥାଟା ପଚାରି ସଖିଲୋ କେମିତି ବାଗେଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟାକ ମୋ ମନର ସନ୍ଦେହ। ସନ୍ଦେହ ହବନି। ମତେ ଦୟା କରିକି ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ହଁ ଯେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେଇ ଝିଅଟା କେମିତି ହେଲା ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଧୀର ବର ବିବେକୀ ପ୍ରବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରବଣ
ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଝିଅମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ରାଜା ମନେ ମନେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଉତ୍ତରଟା ଏମିତି ଭାଗରେ ଆସୁ ଯେମିତି କି ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ଭଜନ ଗା ମତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु भज नाम ब्रह्माकु अरे पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु चंद्र सूर्य करी बंदी अष्टांगरे रख चंद्र सूर्य करी बंदी अष्टांगरे रख चंद्र सूर्य करी बंदी अष्टांगरे रख मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु राष्ट्र दिवा नाही जनी नित्य रास भुवई नहीं नहीं नित्य रास भुवई राष्ट्र दिवा नाही नाही नित्य रास भुवई मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु मत गज करी बंदी मती दियनी गमकु भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु और मधुर ज्योति ज्वाला चारि द्वारे चारि कला 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 मनरे मन बड़ा ध्यानी चेष्टा हेतु मनरे मन बड़ा ध्यानी चेष्टा हेतु मनरे मन बड़ा ध्यानी चेष्टा हेतु मन हो भज नाम ब्रह्माकु मन हो भज नाम ब्रह्माकु पंचवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु पंचवटी कुंजवटी अणाकारंकु मन
ହଉ ଧୀର ବର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଡେରିରେ ଶ୍ରବଣ ହଉ ରହିବା ଠାବରୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହେବ ଆଲୋଚନା ରାଜବାକ୍ୟ ସଖୀ ଗଣ ଆଜି କଲେ ଉତ୍ତରଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କନକ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହନ୍ତି ଏ ଜାଣ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ରାଜା ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେ ଅତିଥି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଝିଅ ବାବଦରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନୁହଁ ଔରସଜାତ କନ୍ୟା ନୁହଁ ନା ଇଏ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ଅବିବାହିତ ସିଏ ଚିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇଏ ତାଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଶକୁନ୍ତଳା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଝିଅ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଝିଅ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କାନ୍ୟ କୁବ୍ଜ ରାଜା ଗାଧି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ନନ୍ଦିନୀ ଧେନୁ ପାଇକେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ କାନ୍ୟ କୁବ୍ଜ ରାଜା ହେଲେ ଗାଧି ୟା ଗାଧି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ବିଚକ୍ଷଣ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ନିପୁଣ ମହାରାଜ ହେଲେ ଗାଧି ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ମହାଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅତିଥି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ହେ ମହାମୁନି ମହାପୁଙ୍ଗବ ବଶିଷ୍ଠ ମହୋଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଭଦ୍ରାମୀରେ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ସୈନ୍ୟ ଅଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦବାଟା ଜଣେ ବାବାଜୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆପଣ କେବଳ ଭଦ୍ରାମୀ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଡାକିଦେଲେ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାର ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନ୍ୟ ସେଦିନ ଖାଇ ବସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 12 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ରାଜା ଏ ବଶିଷ୍ଠ କେମିତିଆ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର କାମଧେନୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ଗାଈ କାମଧେନୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ ଯାହା ଅଳି କରାଯାଏ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଧେନୁଟି ଅଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ନନ୍ଦିନୀ ଧେନୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ରାଜା ଲୋକ ଦେଖିକି ଲୋଭ ହେଲା ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ହେ ମହାମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଆପଣ ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ତେବେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ମାଗିବି ଆପଣ ହେଲେ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ମାଧ୍ୟମରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ କାମ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଆମେ ରାଜା ଆମକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାବାଜୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ এইটা কি সম্ভব সেদিন মনা করেদেলে বশিষ্ঠ অসম্ভব বলে এটা অসম্ভব অসম্ভব বলে সবু করিপারিবি নন্দিনী গাଈ কি মু দেই পারিবিনি না না আজ্ঞা ইয়ে তো রাজা লোক ক্রোধরে অতিষ্ঠ হই পড়িলে
ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀ କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡେଇକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମା ନନ୍ଦିନୀ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରେ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦେବସୈନ୍ୟ। ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଲେନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଇଏ ଭୟରେ ପଳେଇଲେ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜଶକ୍ତି କିଛି ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଋଷି ହେଲେ ମଗ୍ନ ହୋ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଷିରା ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତବାନ। କହିଲେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କହିଲେ ମୁଁ ସିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଆଜି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବଶିଷ୍ଠ ଭଳିଆ ଜଣେ ମୁନି, ମୋ ପାଖେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ମତେ ହରେଇଦେଲା। ସେ କାହିଁକି ହରେଇଲା ନା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଜିଦିଆ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲା ଯେ ଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଦେଲେ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ। କହିଲେ ମେନକା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବିଘ୍ନ ହବ ତାର ଉପାୟ କର। ଆଜ୍ଞା ମେନକା ଅପ୍ସରୀ ଗଲା ହେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଶରେ ମିଳିଲା ହେ। ନଗ୍ନ ରୂପ ତ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆକର୍ଷଣ ଧୀରେ କଲା ହେ। ସେଦିନ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ ଗଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କଲା। ବେଳେ ବେଳେ ନଗ୍ନ ହେଇ ପଡିଲା ଯେମିତି ଋଷିଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହବ ମନ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବଡ ଋଷି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ ରୂପ ଯୌବନରେ ଆଜ୍ଞା ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ପଡିଲେ ମୁନି। ନିଜର ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମେନକା ସହିତ ପ୍ରୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମେନକା ସହିତ ରହିବା ପରେ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ମେନକା ଗର୍ଭରୁ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ, ମୁନିଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା ବୋଲରେ ପଡିକିରି ୟା ପ୍ରେମରେ ପଡିକିରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ତପସ୍ୟାକୁ ଭୁଲିଗଲି। କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ସେହି କଲେ ପଳାୟନ। ଆଉ ବିରସ ମେନକା ସ୍ୱର୍ଗେ ଫେରିଲା ପିଲା। ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଳେଇଲେ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକିରି ପୁରା ପଳେଇଲେ। ପିଲାରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି, ମେନକା ଅପ୍ସରୀର ପ୍ରେମରେ ଜାଲରେ ପଡିକିରି ମୋ ତପସ୍ୟାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ, ଯାଇକିରି ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ମେନକା ଦେଖିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ଯେତିକି ହବା କଥା ହେଲା, ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କଲି। ଏବେ ଋଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ହେଇକି ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି? ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା। ଏ ନବଜାତ ସନ୍ତାନଟା ଭୂଇଁରେ ପଡିକିରି କୁଆଁ କୁଆଁ ରଡି କଲା। ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ମାଟିରେ ପଡିକିରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେତେ ବାଘ ଭାଲୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ପାଦି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଗୋଟିଏ ଶକୁନ ପକ୍ଷୀ। ଶକୁନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ। ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ମନରେ ଦୟାଜାତ ହେଲା। କହିଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଶିଶୁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶିଶୁ, ଇଏ ମରିଯିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଇଏ ଶାଗୁଣାଟା ତାର ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଘୋଡେଇକି ତାକୁ ଜଗିକି ରଖିଲା। ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଶାଗୁଣା ବସିଛି ମେଲା ଡେଣେଇ। ମେଲା ଡେଣେଇ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତତେ, ମେଲା ଡେଣେଇ। ଏ ଭାଇ ନା ତମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବ,
এটা টিকে জ্ঞান উদয় হଉ ଟିକେ ପଢେଇ ଦବ মেলা দিনে ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶକୁନେ ନ ଲାଳିତା ପାଳିତା ଇତି ଅସ୍ୟା ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ କହିଲେ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଶକୁନେ ନ ଲାଳିତା ପାଳିତା ଇତି ଗୋଟା ଶକୁନ ପକ୍ଷୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଏ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲ ତେଣୁ ୟା ନାମଟା ସେଇଦିନଠୁ ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଋଷି କଣ୍ୱ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କୁଆ କୁଆ ରଡି ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଶାଗୁଣାଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିକି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଝିଅଟି ବଡ ହେଇକିରି ଆଜି ଯୌବନବତୀ ବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ये झीटा है ब्राह्मण कन्या आउ से संदेह रहा कि आउ से संदेह रहा ये विश्वामित्र झी विश्वामित्र ब्राह्मण है ना तपस्या कला बेले झीटा जन्म हो तपस्या सिद्धि है ब्राह्मण है ना क्षत्रिय कन्या ये विश्वामित्र औरसरे मेनका अप्सरी गर्भर जन्म ये अप्सरी कन्या राजा सांगे सांगे चिंता कले एवं कहले हे सखीद्वय एथर निश्चित भाव मुझे जानिली कहले मानु शिशु कथम भाष्या दस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरलम ज्योति ये रुदेति वसुधा तोरा अभिज्ञान शकुंतलम कवि हेले कालिदास कहले मानु शिशु कथम भाष्या दस्य रूपस्य संभव कहले हाँ এইটা ঠিক कहीं एते सुंदर रूप शकुंतला भली गोटे नारी मुझे पृथ्वी देखिनी एते सुंदर रूप केमिति हला गोटा अप्सरी कन्या बोली गोटा मेनका अप्सरी झील ही ये भली रूप लावण्यर अधिकारी न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तला अरे आकाश रे मेघ दिहरे बिजुली चमके आज्ञा माटी भितर कोदिन बिजुली चमकिलानी ये माटीर बिजुली कहीं ये हूँ मेनका कन्या एते बेल को जानिली जे कहीं एते सुंदरी एवं जानिली ये विश्वामित्र कन्या ये क्षत्रिय कन्या मु क्षत्रिय ये मध्य क्षत्रिय ये मोर विवाह योग्य तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली आज राजा मन मन चिंता करुँच शकुंतला जदि शकुंतला को मु विवाह करी शकुंतला मत विवाह करेंगे तेल मो जीवन टा धन्य हो आज्ञा ए कथा को ठीक राजा चाहूँच शकुंतला प्रति एवं शकुंतला राजा प्रति चाहूँ आज्ञा बेले बेले चारि चक्षुर मिलन होउची राजा को देखी शकुंतला चिंता करुछंती कहले जगत रे आज्ञा जेते सुंदर पुरुष मु देखी शकुंतला राजा यही पुरुषों परी यही सुंदर पुरुषों परी गोटा दिव्य सुंदर पुरुष मु देखिनी आज्ञा गोटे पद कहते आपणकर वरेण्य कवि कवि सम्राट भंज उपेन्द्र भंज काव्य है लावण्यवती पहिला भालू छिनु हई भार आज नाही फूल धनु सर आज सुधा करनु हे तही कर
ସୁକୃତ ଯେତେ ଆଜି ଏମନ୍ତ ସଭା ହେବାରୁ ରାତ ଜଗତେ ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା କିଏ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା। ରାଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଶକୁନ୍ତଳା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଗ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାଟା ଗାଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କବି ଗଙ୍ଗାଧର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ ସେଇଟା ବୁଝେଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ଭଞ୍ଜକୁ ବୁଝେଇବି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖାଟା ଗାଉଛେ। କଣ ଦେଖିଲା କହିଲା ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କିବା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କିବା ଅନଙ୍ଗ ଅଥବା ନର ରୂପୀ ସୁଧାକର ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହେଲେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଭାବିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କିବା ଅନଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଅନଙ୍ଗ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ସତ୍ୟ ଯେମିତି କନ୍ଦର୍ପର ଅନ୍ୟ ନାଁଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ଅନଙ୍ଗ ନା କନ୍ଦର୍ପ ଶିବଙ୍କର ନେତ୍ରାନଳରେ ଜଳିଗଲା କନ୍ଦର୍ପ ପୋଡିଗଲା କୋଉଥିରେ ନା ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଖିର ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଖିର ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ଜଳିଗଲା ପରେ କନ୍ଦର୍ପ ମଲା ନାହିଁ କନ୍ଦର୍ପ ଅନଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲା ଅନଙ୍ଗ ବୋଲେ ଅଙ୍ଗହୀନ ଶୂନ୍ୟ ଦେହୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହଟା ପୋଡିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ କନ୍ଦର୍ପର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ଅନଙ୍ଗ। ଶକୁନ୍ତଳା ଭାବିଲା ସେଇ ଅନଙ୍ଗ ବୋଇଲେ କନ୍ଦର୍ପ କଣ ଆଉ ଥରେ ଅଙ୍ଗବନ୍ତ ହେଇଗଲା କି ଆଉ ଥରେ ଦେହକୁ ଧାରଣ କଲା ନୂଆ ରୂପ ପାଇଗଲା କି ନହେଲେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ ହବ ଯଦି ଏ କନ୍ଦର୍ପ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ନା ନର ରୂପୀ ସୁଧାକର ସୁଧାକର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସିଏ ହେଲେ ସୁଧାକର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯଦି ଏ କନ୍ଦର୍ପ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ପାଇଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଜାଣନ୍ତି ମେହେରଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯୋଉ ପଦଟି ମୁଁ ଏଇନା ଗାଇଥିଲି କହିଲା ଭାଳୁଛି ନୁହଇ ମାର ନାହିଁ ଫୁଲ ଧନୁଷର କବି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଭାବୁଛି ଭାଳୁଛି ନୁହଇ ମାର ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ନୁହଁ ଯଦି ଏ କନ୍ଦର୍ପ ହେଇଥାନ୍ତେ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ସର ଥାନ୍ତା ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ସର ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ନୁହଁ କହିଲେ ସୁଧାକର ନୁହେଁ ତହିଁ କଳଙ୍କ ଅଛି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହଁ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ୟାଙ୍କର କୋଉଠି କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଭାବେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ସିନା ହୋଇଲା ତହିଁ ମିଳନ ପରସ୍ପର ଦେଖି ବେନିୟ ସିନା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମାଚ୍ଛନ୍ନ ଇଏ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲେ କ୍ରମେ 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 ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ମନ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ନିଜ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି
ଅନ୍ୟର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ଏକାଳେ ସହସା ଶୁଭିଲା ସେଠାରେ ଆରେ ବନଗଜ ଭୟବାଣୀ ଆରେ ଉଠିଲେ ରାମାଏ ଶୁଣି କରି ତାହା ଭୟ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଚାହାଣୀ ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ପ୍ରେମ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଛି ଉଭୟଙ୍କର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଭୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ହାଲା ଶୁଭିଲା ଏ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଲୁଚି ଯାଅ ହାତୀ 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 ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କୁଦିଦବ ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହାତୀ ଆଇଲା ବୋଲି କହିକି ମାଡି ଯାଉଛୁ ହାତୀ ଦଳିଦବ ତତେ ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ସିଏ ହାତୀ ଦଳିଦବ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ବନଗଜ ଭୟ ଚହଳ ପଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଝିଅ ମାନେ ବଡ ବଡ ହେଇକି ଉଠି ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଭୟ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରେମ ରହିବ ସେଠି ପ୍ରେମ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଇଏ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେଇକି ଝିଅ ମାନେ ହଡବଡ ହେଇ ପଡିଲେ ରାଜା କହିଲେ ରହମ ତମେ କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଅଛି କେହି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହାତୀକୁ କେମିତି ଆୟତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କେହି ଭୟ କର ନା କିନ୍ତୁ 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 ଆଉ କଣ ରାଜା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତମେ ତ ସଖୀ ମାନେ ଶୁଣ ତମ ଝିଅ ତ ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳା ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ମୁଁ ବି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ହେରି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଯାଉଛି କହିଲା ଘେନି ଯାଉଅଛି ମୁନି ତନୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସିନା ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧ କହନ ଦେଲେ ଚିରୁପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ଦେଖି ଗୁଣ ରାଜା କହିଲେ ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି ସତ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ମୁନିତନୟାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନିତନୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ଋଣ ଆକାରରେ କରଜ ଆକାରରେ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦିନେ କେତେବେଳେ କରଜ ସୁଝିବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କରଜ ନେବି ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧକ ନ ଦେବି ତାହେଲେ କେମିତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମ ଋଣ ସୁଝିବି ବୋଲି ମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ଦେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଜ ଦେବୁ ହଁ ଏହା ତ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଧା ଦେଇକିରି ମୁନିତନୟାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଋଣ ନେବି କହିଲେ ଏହା କହି ହେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁରୀ କାଢି ରେ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତର ତରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଘର ଧରି ତର ତରେ ମଣ୍ଡି ଦେଲେ ପ୍ରେମ ଭରେ ଏତିକି କହି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ହାତଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦି କାଢି ସେ ମୁଦିଟିକି ଅତି ପ୍ରେମରେ କୋମଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଇଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବନ୍ଧକ ରାଜା ତରତରରେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଖି 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଦିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କି ମୁଦି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଆରେ ଷ୍ଟିଲଟା ତ ଦେଖାଗଲା ପାର୍ସଲ ତ ପଢିନି ଜାଣିବୁ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ସେହି ମୁଦ୍ରିକା ଉପରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଏହି ରାଜା ଆସିଥିଲେ ବାରେ
एते बेलू आज्ञा झील मैंने निश्चित हेले जे जो लोक आसीथिला आम शकुंतला को प्रेम करिकिरी गला ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ सी अन्य केही नुह ଏଇ, से राजवंशीय नुह ନାଇଁ ଲୋ राजांकर कुटुंब लोक नुह ନାଇଁ ଲୋ राज कर्मचारी नुह ନାଇଁ ଲୋ ये स्वयं महाराजा दुष्मंत ए कथाटी एठी रहिला ହଉ। हुए तो उभयंकर मिलन हौ हौ अटकी गला बाबा राजा पलैले हाथी भय दूर करने किंतु मन भितर शकुंतला प्रति प्रेम सृष्टि है शकुंतला दुष्मंत प्रति मन भितर प्रेम सृष्टि है ହଁ, ये उभयंकर मिलन है ନାହିଁ ନାହିଁ या परवर्ती अवस्था उभयंकर मिलन हम तापर पुणी विच्छेद हम କରୁନ तांकर संतान टी जन्म हम ଆ କରୁନ। हौ यही ठार कथा एठारे रहिला कि समस्त को कल्याण करंतु प्रभु आल्हा की विदाय बलरे जोड़ करे करुअछि ओली की आदि माँ भौणी माने उठे देवे हुलो हुई की भाई बंधु गुरुजन एही निवेदन की दोषा दोष जहाँ थिले करिबे मार्जन की आदि नारायण दरबारे हरिबोल गान की परि प्रेम सागर रे रहिबा मजन की हौ बोलंतु दीनजन शरण रक्षण महाबाहु संपूर्ण सागरे पीर दरबारे हरिबोल हुलहुली करताली सर्वे जियंतु ये विश्व दुख जाऊ हे